सरवर कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरबार रिसालत के नास्तो द उमर जड़ा बहर द दरवाज़ी नराल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमायल उमर रादन का उमर से चिरागन पर मख मुबारक की उख की बैदली सरवर कौनैन वतवई उमर वाली जारी वही द मदीनी सरदार बहर योजल में रागले दे अवाग तुम रहत तो उजड़ चिजमा पढ़बानी ऊर लगी दुलो हम दगा वही चिहल सिर्फ सरवर कौनैन तवे माए बल चाहता ददी खबर हल नवे मां सरदार द मदीनी व तो फरमल रादन का द मदीनी सरदार व वही बचिया पस वो जबान निजारी वही द मदीनी सरदार यो गुनाह में खड़ी द फागी जड़ी गम सरवर कौनैन व तो फरमाइस्ता गुनाह लुयदा कसम के आसमान न लुई दी वही द मदीनी सरदार धमा गुनाह लुयदा सरवर कौनैन व तो फरमाइस्ता गुनाह लुयदा अर्शी बरी लुई दे वही द मदीनी सरदार धमा गुनाह लुयदा द मदीनी जालाल व तो फरमाइली कायनात लुई देख गुनाह दिल उयदा वही द मदीनी सरदार दमा गुनाह थी न लुयदा द मदीनी जालाल व तो मात गुनाह खाया स्ता गुनाह लुयद कदा अल्लाह फजल लुई दे तो सड़े गलेश सीधा खुदे द फजल वरिद सड़े गलेश सरवर कौनैन व तवी मात हलवा वही द मदीनी सरदार मार दी दस्तुर गुन हयारा दी सरदार शर्मी गमाए हल द तवेले नशमा न मदीनी जानान व तो फरमाल खैर दे इजाजत दरकुम वही सरदार शर्मी गमाए वही न मात हलवाया वही द मदीनी सरदार दमाद खिलियो जना नमरशवला डेर हसीन वो डेर जमील वा पचपन बानी रमाला सुनवर न रसीद लो कलच व पाशलो खबर की दपन शवला नजवर पसिदश भी खबर ललाड़म द मदीनी सरदार द खबर नमी खौरी लिखली औ जनान नमी कफन लिख द मदीनी सरदार सनान दाला श्रावा गस्तखबलंदा में जमान पटड़ू लाश में टिकट बल्ला सिरावा जाने पटक बल्ला से टिकट पैरा वारस तो बड़े पे के खुदा पे में टिकट के और द मदीने सरदार मा वसर से न का कम टेम राफारेगा शुमराते भी जिसल मिया डेर बदरा सरोक जो खुदे हुजूर तोड़ाने के दो वाले जरे पजुनाबत के दे हुजूर तोड़ाने खम दादा कबर जुनबत पजुनाबत के तेरो और बारह से क्या मत जिसे खुदे हुजूर तोड़ाने के गम जरा पदी जा खुदा कि कदो रोज द क्या मशी तो दा खुदे निजाम मुद्रीगी और मां तो खुदे हुई चिवल बिल माजरा गली ने खुदा अस्ता बंदगान क्यों बंदा मासरा बदा मली खड़े था सरवर कौनैन शिदा खबर गौरी दुना कैद जिहान जो दम पासिद साहबी वताई द मदीने सरदार वली वही वाद दो खौर सरदारा सवजद चिमान दुमर खफशुली द मदीनी जानान व तो फरमाल दुमर अजीम गुनाह दी खड़ी द समा दरबार कमी सारीगा रस्ताद दी गुनाह द फारद खुदे न संग बखनो वाणमा ताखुद मार बड़ी खफ खड़े दे तमा खुदे उताड़े खफ खड़े दे नतदा शिकारो के समा दर नौजा रसूलुल्लाह मुबारक साहब होते वे बात है दासी गुनाह सो खाई जलमे लाल जिदा मक्के मुज़म्मिद आबादी नौबत याद मदीने मुनव्वरे आबादी ना
په دشت و بیابان کې پریوت، اوه شپې اوه ورځې د خوراکو نک. سړی کمزوره شو، دره شو چې خاورو کې را پریوت، او دا مخې خدای ته په دې خاورو کې ومږلو، دا مخې خړ ګوګړ کړ، او بیا داسې سر را پورته کړ چې خدایا په اسمان مې تا سره او په ځمکه مې ستا رسوله سره و، معلومه دا شو ستا پیغمبر را وشړلم، زما د خلاصي ځای نشته. نو خدای زه یو سوال کومه، که چېرې قبلی مې ما بخي نو خدای بخنه راته وکړه، او که نه زه دومره ګناهګار یم چې زما توبه د قبلېدو نه وي، نو خدای بیا د چې آخرت کې مې د خلکو په مخ کې رسوا کې اوسېږې مې د دنیا کې مې اوسېږه، زه خوشحاله یم. دی په جړا شلو د اسمان فرشتې انتظار کوي ګلونو. رب کریم الله جل جلاله جبریل علیہ السلام ته وایي چې جبریل لاشه سرور کونه حضور پر نورا هی نور علی نورا شافی یوم النشورا رسول مکرم شفیع معظم نور مجسم وسیلہ بی کسا مہمان لامکا سید مرسلا شفیع آسیہ تاجداری حرم وقاری حرم سرور مدینہ سرور سینہ مسجد تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار نہ تمام مدغم خوار بقرآن شوت الحال الرسار واللیزل بیتر پتا محمد رسول اللہ د حضور دربار ته ورشه او ته وایي چې خدای سلام را لېږلی دی. ښه دغه دی جبریل راغی، وایي خدای نور سو یوسم، وایي څلور خبرې یوسه. محبوب ته مې ووایه چې دا بنده زما و که دا بنده ستا و. دله رزق زه ورکوم که دله رزق ته ورکړې. بنده قبلول زما کار دی او که ستا کار دی. محبوبه زما یو بنده د لګونه راوړه، ستا دربار ته راغی. انا ارسلناک رحمتا للعالمین. محبوبه ته خو ما همدغه ګناهګارانو نه لېږلی که نه چې ته به ګناهګاران خپلې سینې ته رانږدې کړې، او زما بنده دا تا وشړل. محبوب ته مې ووایه چې هغه ماله راغی او ما نه توبه وویسته، نو محبوب ته مې ووایه چې خدای پاک کوئی چا بنده ما وبخلو. سبحان الله، هغه بنده ما وبخلو. الله ته ناراضه مشي. درود شریف وایي. سوار کونین ته مې ووایه چې ورته ووایه چې زما د بنده لږ جومات ته راوواړي. الله ملنګانو پسې واسطې چرای ولي. ښه او محبوب ته مې ووایه چې خدای وایي چې ما وبخلو، ما نه توبه وویسته، معافي ما نه وغوښته، او ما وبخلو، ما نه بس ما وبخلو. محبوب ته مې ووایه تاجدار حرم سره چلو کو. صحابو ته وی صحابو قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضور سلام په دربار رسالت کې ناستو. د حضور سلام دربار رسالت سے عجیب مقام دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رضی په لار روانو چې وکته حنظله رضی اللہ تعالی عنہ را روان دی. حنظله په چغو چغو جړل. صدیق ته وی ولی وی حنظله خبر خونی وی نه، وی صدیق خبر خونی وی نه خبر نه، وی حنظله منافق شو ځان ته وی وی دا سره وی زه چې د سرور کونین سره ناست یم کله د زما حالت یو شانتی وي، او چې کله د حضور د جمعات نه روزم نو د سمکه او د اسمان فرق را کې راشي بیا مې بل شان حالت وي. نو صدیق اکبر په سوچ کې پرېوت، وی حنظله دا حال خو زمان دی،
چې زه د حضور علیه الصلاۃ والسلام په دربار رسالت کې ناستې من یو حالت وی اصل اشتیار کوئی کوم حاجیان صاحبات چې دغه پاک ځای لته هغه ته حال معلوم وي خیال دې کنه کله چې د عقاید جهان په دربار رسالت کې ولاري کنه الله خدای مو نصیب کوي شي امين لکه شوق سره امين وای ناغشن یو حالت یو سړی چې د پاکستان په ایرپورټ کوشي فرق وی کنه وی حاجیان صاحبانو فرق وی کنه جی چې دې نه پاسه په عربو کې کوشي لکه سړی چې د ډیران را پاسه او پتاخې کېنه او بیا چې د عربستان روچه شو دل راول لکه سړی چې د تخن روچه کې په ډیران راو ورځي چاله دې کنه زموږ د امر قسم ډیران دی وجدارا خلقول هغه ته ورکړي الله دې زموږ استادو نیکی نصیب کی وای شي امين یا په میدان کې چا کرکټ کولو نه سړی دا ماشوم جړا وریدا اسی سوچو کې په یغ جمی کې بده ماشوم د شپه تیر شوی دا دې ماسو سبو نه کړو وجي ها هغه مور کړی وا د پردي امانت خیانت مور کړو ها دا قید جهان او صحابي او صرف پردي زنانه ته په دې غرض نو کتل چې دا وګورل چې خشته ده کبه لګا هکنه خو صرف په لار د مدینه تیرې دوه یو دروازه لري او صحابي چې مخ راواړو یو زنانه په وسرخانه کې لمبل پاغه نظر لګید او لار مدینه نو تختید عقاید جهان ته پوښتنه چې صحابي ناراضي په قربانه خو غیب شعر پته نه لګي شيخه چاوته چې پلان کیږي کې په لار راځي تیرې ده عقاید جهان په صحابه واسطو چې راشي وتوي مسلمانانه د خوده 15 ورځې دی چې حضور اسلام در پسې جاړي چرته لاړي صحابه چې په صدر د غره په خوا کې پروت په چغو جاړي عمر سے بتوي ولی وای ما په دې سترګو پر دې زنانه ته کتري ز په پیغمبر ته نشم کته ما په دې سترګو باندې نه پر دې زنانه ته کتري دي ز په دې سترګو حضور ته نشم کته زما یار خشته دی اکنه او یار ته په دې سترګو نه ګورم مال د یار نه حیا راځي رسول الله مبارک صحابه وتی چې تخم جاړي خوستانه غوجاد حضور اسلام جاړي وی ولی وی قائد جهان شرادي شي وې زما خدما شفارس پکوي چې راي وستونه قائد جهان مسکو ته سحر موزي کولو جی او د جمعات په دروازه کې ودرېد بیا صبر نشراج قائد جهان پسې ودرېد او چې سرور کونین قرات شروع کوي فرمایل اول من خاف مقام ربه جنتان دا هغه چاره پر د جنت دي چې څوک په وخت د ګناه کې خدای نه ویریږي په وخت د ګناه کې ایو کساب د تر په لور مینو د تر په لور باندې هغه تروري غریب او دې مالدارو هغه ترلو ته یې راشه ما بابا مو کې دې زم کور کناره مقصود 100 روپۍ راکا هغه ته 10 روپۍ والا خو به کاله په مال راځي بس رب د ملي کومه هغه 100 روپۍ واغه شپې لراله چراله هغه په جړا شو وی ولی وی مال د خدای نه حیا راځي څه شي نه جی هغه چې تا نه خدای نه حیا درې زم د خدای بندې مالم حیا پکار بس مکه پړونه را واغسته په سره وته واچو وی ته زما خوري د دقیق سړی چې شپې سترګې ورغې د شپې نوراني بشر په خوب کې راغی د دې تاسو کې چې تاسو کې نغوتی یوسف علی السلام ما ستانه وړاندې د امتحان په مارا غلو خو ما طلب نو کړو تا طلب وکړو زه ځریخي زما په لمنه داغ لګولو او تا دې خبره طلب کړو زه د نبوت په وجه باندې بشوم او ته د خدای په فضل باندې بشولې زستا سلامي لراغلې وې نبی دا باندې سلام لراوی ولی نه نبی صفات پکې پیدا شه خدای نو یاري الله دې موږ تاسو کې یاره پیدا کیوای شي نا خبر مې دې پوره کول چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تاجدار عالم نا صحابي راغې جمعات کې ودرېدلو چې کوم ټیم محمد رسول الله پاره شلو صحابی په صف کې را پرې وته سل گئی وਹੀ د مدینه جانانو ته وای بچی ما ته وګورا وای د مدینه سردار شرمیګم حیا را دی سرور کونین وته وای بچی ما ته وګورا
وای د مدینې سردار هله به دې قابل شم د کتو چې کله ته ماته د مینې په نظر وګوري د چې حضور ته سترګې راواړولې که نه الله سبحان الله وایي دقه ټیم کې جبریل علیه السلام راغی وایي محبوبه ورته ووایه چې دا بنده خدای پاک وبخلو خدای ورته ګناه معاف کړه د ګناه نه وه کړې ده خو د ګناه په خیال نه دي کتلي خدای وایي دا سړی ما بخلی دی چې کور ته لاړ تاجدار حرم ورته جومات ته راځه ښه وایي قربان اعظم به وس مې کېده ورځ تېره شوه دوه ورځې تېرې شوې صحابي جومات ته نه راتله سرور کونینو پسې صحابه واستول چې صحابي دروازه وټکول هغه ورته دننه نه آواز ورکړي چې قربان څوک یې وایي روضه قاید جهان راستولی ما وایي حضور ته مې ډېر سلامونه ووایه وایي جومات ته ولې نه راغې وایي چې کله زه د حضور سلام د جومات نه راغم ما نه خدای دواړه خپې اخېستې دي زه په خپو شل شوی یم معلومه دا شوه چې زه د حضور د ناستې قابل نه شوم زه د محمد رسول الله د مجلس د ناستې قابل نه شوم حضور ته مې سلام ووایه تاجدار حرم چې کله خبر شل اکله حضور سلام ډېر عمر مال راغلی نن وله زه کوڅې له ځمه نو تاجدار حرم په خپله کوڅې له راغی تاجدار حرم چې دروازه وټکول اواز کوي څوک ہے من انتا من فی الباب دی ورته جواب ورکوي انا رسول الله خو چې د اواز واورېد په کټ کې په مستۍ راغی اکنه وس مې دومره نشته چې زه ستاسو مېلمستیا وکړم وس مې دومره نشته چې زه ستاسو مېلمستیا وکړم دا خو یو دستور دی چې شاهان دي ملنګان قربان راغی افسوس افسوس دی چې روغ وی چې نه مې تر سترګو په بڼو لار جارو کړی وی ورغه سرور کونین ورغاړې ورته د بره پې د قاید جهان غېږه ور واچوله صحابي چغې ونیو سرور کونین ته قربان هغه زه را باندې بیا وکړه د بخښنې تاجدار حرم ته بچی خدای بخلی ښه بس یو لویه چغې د خولې نه ووته تاجدار حرم صحابو ته د کفن غم ولو کوي وی قربان ولي انا لله و انا الیه راجعون صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ویل دا مسله خو ماته پیښیږي د حضور سلام په دربار کې یو شانې مو چې بار د وزم بیا بل شیم راته د ما ستا خو یو مرض دی دواړه د سرور کونین دربار ته راله تاجدار حرم ته څه چلوي قربان یو مسلې تپوس راغلی څنګه وایي د مدینې سردار چې کله ستا په دربار کې ناست یو شانتي او چې کله ستا د دربار نه وځو بیا بل شانې شو وایي د مقصد دې سره یو مثال زمونږ داسې دی چې کله تا سره ناست یو زمونږ یو ایمان یو پلس دی او چې کله د دربار نه وځو بیا مو سره د خپل ایمان یرم پیدا شي سرور کونین ورته فرمایل صحابو سمندر مو لیدلی ده که نه سبحان الله وایي یو قربان لیدلی مو دی وایي دی په یو حالت کې وي وایي نه قربان چې نور تېز شي او دا نور ورته رانږدې شي که نه خیال دی که نه نو دی په موجونو راشي تاسو ګورئ په دې مئی جون جولای کې دا سمندر نه دی هسې غویمې کوي مستي کوي او په دې دسمبر کې او په جنوري کې دا سمندر نه دی خاموش پروت نه قید جهان ورته فرمایل چې څنګه سمندر اکنه په دوه حالتو کې دی دغه رنګ تاسو په دوه حالتو کې یې خو چې څنګه د انوار د اوبو ته رانږدې شي اوبو کې موش پیدا شي داسې صحابو چې کله تاسو زما دربار ته راشئ الله او زما د سترګو نظر در باندې ولګي نو ستاسو ایمان په موج کې راشي ستاسو ایمان موجونه وایي هغه نور نبوت سره ستاسو ایمان سیوا شي سیدی کو ته یو قربان کړه کله چې زه تاسو ناست یم نو زه د عرش برین نظاره م کومه زه د عرش برین نظاره م کوم د سرور کونین ته دا د ما نظر دی چې کله تاسو ما ته کښېنئ زه راته وګورم ستاسو ایمان په ټوپونو شي په زیاتوالي باندې راشي واذا تلیت علیهم آیاتنا زادتهم ایمانا رب فرمایي چې کله د مسلمانانو په مخ کې قرآن لوستی شي د دوی ایمانونو سره زیاتېږي چې د قرآن په لوستو ایمان زیاتېږي وایي چې د صاحب قرآن په لیدو به ایمان ولې نه زیاتېږي الله مو د حضور علیه السلام دیدار نصیب کا دا خبره سر ته رسومه سرور کونین محمد رسول الله
د مدینې جانان ورپسې صحابه ولیږل صحابه ولیږل سړی چې لاړ شي نو صحابه ولا زیره ورکوي زیره مې در باندې سبحان الله وای نو سرور کونین غوښته او زیره په باندې وکړه چې مبارک دې شدا سے معلومیږي لکه چې خدای وبخلي خیال دې کنه بده منډي 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 د اوو رسولار او صحابه په منډو نه لاندې کړي اوو رسولار په ووره کې دنه ګوټل بس کلی دی او نن وړې روټي خوړلې وا او د ډېر لوګي د لاسه د خورو نه پاسې دی نشو خو چې د حضور نو عقاید جهان نومي وهره د صحابو نه لاندې کړي غره 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 جمعه ته چراغ سرور کونین د سحر په مانځ ولار دي سبحان الله وای نه د ماخام مزه کوم مزه جی د ماخام مزه جی د ماخام په مانځ باندې ولار دي سرور کونین یتری صحابم آواز کئی عقائد و جہان فرمائل اللہ اکبر صحابی مدرد سرور کونین فرمائی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا آمين سوار کونے فرمائی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر خو چې کله چې حتی زرتم المقابر 10 صحابي را پریوت چې را پریوت سرور کونین چې موږ تمام ک عقاید جهان صحابي لراغه چې پغې کې روچت ک سر ته نزوړن پروتو خپې ته نزوړن دي پرتی دي صحابه کرام ته قربان څه چلو شو وی بس د صرف یو ټکی د قرآن واورېدو چې حتی زرتم المقابر صرف د قبر منظر ذکر یې واورېدو د خپلې ګناه احساس ورسره پیدا شو چې دغه ځای له خو به زم ورځم صحابو د دنیا نه سفر وکړه انا لله و انا الیه راجعون یې دې سړي ډېر لوی ګناه کړی وګورئ ښه که نه او خدای معاف کړه که معاف نه کړه معافي کړه که نه خدای دې زموږ ستاسو معافي نصیب کړي ګورئ هغه داسې ذات دی که نه کله چې هغه انسان سره نیکی کوي که نه هغه چا سره نیکی کوي که نه نه هغه خدای پاک هغه انسان چې دی هغه اله العالمین فرمایي چې زه د انسان دا ګناهونه په نیکو بدل کړم څه چلو کوم جي هغه بدلولی شي که نه شي بدلولی دا تمامه دنیا دې ولګي دا د سرو زرو نه سپین زر جوړولی شي د سپینو نه سره زر جوړولی شي نه شي بدلولی که نه او رب وایي ما سره دا طاقت شته چې زه د خاورو نه سره جوړولی شم که نه شي جوړولی شي رب وایي ما سره دا طاقت شته چې زه زرم خاورې کومه که نه خاورې کوي د دې په باب کې بیا علما مثال وکړي نن مې درة الناصحین کته د دې مثال وکړي چې خدای پاک د ګناهونه په نیکۍ څنګه بدلوي د دې مثال ورکوي وایي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور یو سړي شراب راغستی د ساده لاندې داسې پټ نیولي دي شراب نه دي جي شراب حرام شي او عمر سے قسم سړی و کنه جي وجدارا چې په کائنات کې د پیغمبر نه علاوه په صحابو کې د عمر دا مقام چې شیطان به د سوري نه یریده سبحان الله وای شیطان به د سوري نه یریده د دې وجنه ما دې وروري ورځي دا مشرې ورو د ما ویرو ما دې وروره مې ها ویره ما ته په دې خوب کې ډېر مشکلات وړاندې کیږي یریګم او خپس راځي پلان کې راځي وړي راځي نو دې خپس نه دا دغه ملونه دي ما ته ته دا کارو کا چې کله ود کېږي نو د عمر صاحب نامه د ګوت په سر په دې سینری کا نه به خپس راځي نو به شیطان راځي یو کله ته دا عمل کړي ما دې دا هغه نه رسو ما دا عمل کړم نه دی خو بعد هغه نه رسو نه خپس ولید په خوب کې نه شیطان په خوب کې ولید نو د دې وجه نه چې کوم سړی د شیطان نه یا د خپس نه یریږي نو د ګوت په سر په خپل سینه باندې ولیکي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دې بد شپې
چرته غلط نشي. الله موږ تاسو نه کار وکړي. نو عمر صاحب را روان شي دی ولید نو دا غټ سره قدرتي کاده سي پیجن شي. خیال دې کنه. نو عمر صاحب چې ودا تاسو کته نو نصيحتي علم ډیرو دا قائد جهان صحابيو هغه ته یو پلان کیا چې قربان وې دلته راشه. د پمنډه منډه راغې وې ساده لاندې سپورټ کړی دي. په دې ټیم کې د پړه کې راغی چې خدایا کنه نه زما پردو ساتل زما د ستا په خدای قسمی چې د نن بعد به شراب نسکم. صرف خدای نن مې پردو ساته. د خلونو توخه قربان مثلا سرکه مې راغسته سرکه مې پکار شي ته شي سرکه عمر صاحب ما ته مخای چې زه وګورم کا چته پرې خو عمر صاحب چې د بوتل واغسته لوخي کې راوړ هغه خدای سرکه جوړه کړې و. ناغه سرکه ته وکړه نو سړی یو د پسجده خدای ته پرې وته. عمر صاحب ته ویلي وې زه د خدای شکر ادا کوم زما د فزاد درف قسم چې دا شرابو او ما پړه کې نن توبه وسته چې نن بعد به شراب نسکم خو خدای نن می پرده راوله. خدای زما توبه قبول کا د نن بعد به شراب نسکم. چې حکم خدای اکنه په خپل حکم او په خپل طاقت باندې د شرابونو سرکه جوړول شي. هر رب د ګنا نه په خپل طاقت باندې نیکی جوړول شي. او دا د قران مضمون دی. خدای پاک وایي چې چاته په نظر د رحمت وګورم نو زه ول ګناهونه په نیکی بدل کما. څو کوم شي لکه چې ورځ د قیامت خدای پاک به انصاف دی دا چې نه کې بنگلا تکار وی شاو وای دا چې په پلانې ورځ باندې کار کړو دا مې داغه نو خدای هغه ما دروغ ویلو. خیال دې کنه نو خدای پاک دې تاګه دروغ نه توبه وستي وکنه او ما وستي و هغه توبه چې دې وستو به دروغ دا مې دلاقه کې بنگلا در کړی دا. خیال دې دا بل څه شری خدای دا داس دي رب لا یزال بو تو فرمای دا ستا پلان کوي ګناه ده خو چې تا دې توبه وستا هغه نه ګناه نه مانه کی جوړه کو ما په دلدا بنگلا در کړی دا. نو دې وسو چې پریو دي چې خدایا ستا سره لوي شتانه چې پنه کيم بنگلا او په ګنام بنگلا نو خدای دې لوي دې ګلونو نو په سچ توبه وباسي ښا څنګه جی په سچ توبه بیګالو دې چې خدای ډیر دروغ مې ویلي دي نن بعد به دروغ نه ویم بس توبه وباسه. خدای ډېرې دوکې مې خلکو سره کړي د نن نه بعد به دوکه نه کوم. خدای د مسلمانانو غوښې مې ډېرې خوړلې دي د نن نه بعد به زه غیبت نه کوم. د ټولو ګناهونو توبه خدای نه وباسه. خدای به انشاءالله قبلې که خیري زموږ رب دی زموږ خدای دی موږ د هغه بندګان یو چې خطا ترې نه کړي بیا خو انسان نه شو. انسان خو خطا شته که نه چې موږ به ترې معافي غواړو. الله دې زموږ ستاسو د ټولو معافي نصیب کړي. دعا وکړئ چې الله العالمین د حاضرینو جمع وبخي. خدای دې زموږ ستاسو د دارینو عزتونه نصیب کړي. او یا الله د دې میاشتې چې څومره شرافتونه دي څومره برکتونه خدای زموږ د ټولو پکې برخه وکړه. یا الله جل جلاله د دارینو عزتونه مو نصیب کا. او یا الله موږ استاد کور ته راغلي استاد لوی خدای ذات دې د رحمت دروازې راغلي او د رحمت لوی زیره یا الله موږ ته بخنه وکړه. لکه شوق اخلاص امين وای یا الله موږ ته بخنه وکړه. او ګوري دا ورځ داسې دي چې خدای سوال قبلای خو چې په اخلاص ته وغواړي اته چې موږ دعا وکړو خدای پاک باران وکړو. خیال دې کنه خدای غوډې لوي دې کنه جی ګوري ما په دې منبر باندې دوه خدای نه سوال کړی دی خو یو خدای پاک ورس قبول کړی دی او بل کې یو ورس تیر شو. نو چې دا یو ورس کې تیر شو نو مې دا ګناهونه وجه ده. خدای پاک د چا سوالم نه رد کوي خو چې انسان ایمان مضبوطی ښا او چې کله ایمان دې موږ کوونتی دا ما چې بیا کار خرابي خدای ایمانونه مو صحیح کا اخلاص سره امين وای د دارین عزتونه مو نصیب کا. خدای کول په بار حیا او پرده نصیب کا. د دې چې د جمعه د پاره دا بور روان کړی دی جمعه ته پاره تیارې کوي دعا کوي چې خدای پاک کامیاب کړي. د دې والد محترم بیمار خدای ته شفای کامله ورکړي. خدای رستاسو د ټولو دین او دنیا خشته کړي. او ګورې ټول عمر ما تاسو دعاګانې کړې دي کنه او نن ته زه دا دعا کوم چې خدای پاک د تاسو دین او دنیا خشته کړي. خدای مو هیڅ سره مه بدرنګوا او ما ته په اخلاص دعا کوي د ژوند او د مرګ صفات اندل کې چې مانه کې مې کوتاهی شوي دي مانه کې مې کمزوري شوي دي ځکه چې په دې منبر ناس ما نشي د منبر خاوند او کو کې او یو پر دې غیبت وکي اکنه نو دا د قید جهان د منبر به عزت ده. دعا کې چې خدای جل جلاله به ته ګناهونه معاف کړي او روانه ژوندۍ کې الله جل جلاله دا کمې زمانه لري کړي. کم یاران دوستان چې کوم خبرو باندې ما نه خبر کیږي او کم دا دوستان چې ستانه شریعت په باب خپه کیږي دا غمینه د خدای لپاره خپه شي به خدای هم خپه کیږي کنه. نو خدای جل جلاله ما ته معافي وکړه ما دې ورونو ته معافي وکړه. او یا الله کوم حضرات راغلي ګوري دا ډېر لري زمين ناراضي او په مين راضي په محبت راضي خدای دې ټول ته د دارین عزتونه ورکړه. او یا الله زه په دې خوشاله ما چې زما دوستان ملنګان پیدا کړی دي
یا الله ته په دې خوشاله يم چې زما یاران دي ملنګان پیدا کړی دي، یا الله ته په دې خوشاله يم چې زما تعلق دې د هغه خلکو سره نه دی پیدا کړی چې نه څوک روژه پیژني، نه خلک موس پیژني، نه حج پیژني، نه خدای کور پیژني، نه شپه پیژني. خدای په دې شکر دی، لاک لاک کرم دی چې خدای د دنیا مسکینان دې را کړي دي، خو خوشاله په دې ما چې دیندار دي. خدای او رسول الله مبارک فرمایي چې الفقر فخري، زما په فقیرۍ فخر دی. عقاید جهان فقیري خوښه کړې وه، دومره حد ته فقیري وه، دومره حد ته فقیري وه چې ورځې شهر خدا کور ته راغی او فاطمه بیبي په بستره پرته وه، شپږمه ورځ به ناجوړه وه. یو سړی ناجوړه شي او یو سړي کره رزق دی. شهر خدا ورته په پالنګ کېناسته، ویې د سرور کونین لوري ډېرې تنګ دستۍ دي ما کره تېرې کړې، ووایه ستا پړه چې څه ارمان دی زما دا غریبي حسب نه ختمېږي، ستا دپاره به زه نن قرض پیسې را پیدا کوم، قرض به کوڅو کې وغواړم، خو زه به نن ستا ارمان پوره کوم. وایه څه دې په کار دي؟ عایشه فاطمه بیبي ورته وایي وی قربان ویم وشاو وی زه چې تا کر راغلی ما تر اوسه پورې میوه نه ده خوړلې، ما له صرف د انار یو دانه راوړه، زما ډېره خوښه ده، یوه دانه رانه راوړه چې د خولې خوند مې پېښه شي، ګېډه مې پېښه شي. شیخ خدا په دو دو بازار ته لاړه، یو سړي نه یو دینار قرض را واغستو، دوکاندار نه په هغه قرض دینار باندې د انار یو دانه را واغستو، په منډه منډه کور ته را روان دی. چې ګورو لاره کې یو سالګندې ودرېده، وی قربان وی چې څه چل، وی زه بیمار یم او که د سرسي نه ماله د خوراک راکړه. د شهر خدا یو طرف ته د فاطمې ناجوړتیا ته ګوري او بل طرف ته ملنګ ته ګوري. هغه انار را واغسته، ملنګ له ورکړو، تش لاس کور ته راغی. چې تش لاس کور ته راغی فاطمه بیبي ورته راپاڅېده، وی څنګه چلو شو؟ وی دغه شان کار وشو. وی چې ښه شهر خدا صاحب له تسلي ورکوي، یاره څه ښه شته خلکو په خدای یقین کوي. وی فاطمه بیبي د دغې عادت نه ده، څنګه مې چې ټول عمر په ملنګۍ تېر کړو داسې به دا بېګانه شپه خدای تېره کړي، او خاوند ته مه خفه کېږه، تاله به خدای در ډېر ډېر اجر درکړي. یا خدای ته ناراضه مه شي. دیدا په دې خبرو دروازه وټکېده، ټک 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 ټک. شهر خدای څوک یې؟ فاطمه بیبي ویل څوک راغلی؟ چې وی کته سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ راغلی دی. داسې مجمع لاس کې نیولې ده، څه دې راوړو؟ قربان دا خبره واورئ، الفاظ واورئ. دا خدای پاک انار را لېږلي، رسول الله مبارک له جنتي انار راغلي دي. خدای پاک وایي چې دا انار مې حضور له یوسه، او چې کله د حضور د دربار نه فارغه شي نو حضور ته بیا وایي چې دا انار شهر خدا کره واستوي. انار مې راوړي دي. شهر خدا رضی الله تعالی عنہ وفرمایل ولږه زه ګورم د خپل انار پېژنم، یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه، دا خو نهه دي که نه؟ یو قربان نهه دي. وایي ښه دا زما نه دي. سبحان الله، ایمانونه مضبوط که نه جي؟ دا زمانه دي. وشي ولې؟ وایي ما خو انار د خدای په نوم ورکړی او ما سره خدای وعده کړې ده چې څوک په نیکۍ راتګ وکړي یو په لس ورکوم، دې کې یو کم دی، دا زمانې دي، وړه واپس. مسلمان فارسي صاحب څه چلو کړ؟ غالبا دا جبريل سلام دغه په شکل راغلی، د لسټونې نه ولا انار راوېسته، دا لسو. خو ما تجربه کوله چې د صحابو ایمانونه تر کومه حده پورې مضبوط دي. چې د خدای په مینه دی وجړل، په رب قسم چې خدای تسلی را لېږي، چې د خدای په نوم دې غیرت وکړه. خدای وایي ته په ځمکه غیرت وکړه، زه به در باندې د لا مکان نه غیرت وکړم. خیال دې ته مه د کارخانو په ځمکه یاد کړه چې ګیر چاپېره به د غلو ویړۍ بهیږي، ګیر چاپېره به ګمراهۍ وي په تمام صوبه سرحد کې، او ته ما په دغه ځمکه کې یاد کې ما ته سر په تندي ولګې،
رب وي زبدي په عرش برین یاد کما زبدي د فرشتو په وطن کې یاد کما الله موږ تاسو نیکان دعا کوي چې خدای حاضرین جمع وبخي الله زموږ استاد د دارین عزتونه نصیب کړي د کشمیر فلسطین بوسنیا افغانستان د مسلمانانو خدای ته ګټه نصیب کا د اسلام دشمنان تباہ و برباد کا یا الله کله کله په دې تقریر کې یا په دعا کې مان کله الله وړه غونډه غلطي کیږي خیال دې کنه غلطي به تاسو محسوسه وای نه ګورئ ښا انسان په خبرو کې خطا شي تاسو محسوسه وای نه ګورئ الله دې ماته معافي وکي تاسو ته خدای معافي وکي او الہ العالمین زموږ استاد د دارین عزتونه برکتونه نصیب کی او دا یاران دوستان خدای ټول خوشاله کی وصلی الله تعالی دعا وکي چې دا اختر را روان دي تاسو ټول دې ته انتظار وکنه هغه جی دا خدای په خوشاله راوستي کی امين وای دې کې مو الله د غمونو نه وساته دې کې مو الله د دردونو نه وساته او رسول الله مبارک فرمای چې دا روزه او عبادتونه چې کوم دي دا د اسمه او د اسمان ترمنځ وړاندې ترغه پوری ترسو پوری دي سرسایه نه ورکړي نو سرسایه د خپل کورونه لري کوي نه غریبانان لور کوي سباله غریبانان لور کوي خیال کله چې د اختر په ورځ کې اختر په ورځ بیا غسه کوي نه پیزان بیا جامع غستې شي نه پیزان بیا پیزار غستې شي نو سرسایه دا نه چې خامخاله د اختر په ورځ 2 ورځې 3 ورځې 10 ورځې وړاندې وي چې ایسه چلو کی چې تاسو په خوشالو کې شریک شي تاسو ما په خبره باندې پوښتنه کنه نو خپل سرسایه ور کوي غریبانان ولا مسکینان ولا او اکثر باقي هغه سړی ګوري چې دیندار او وزګزاري بالماسری نه ځا ساتي ځکه چې بالماسری سره ون وړ امداد کولا سیدی لکه سړی چې کعبه مبارک بیا کرته شهید کی الله دې موږ تاسو د بالماسری نو ساتي نو دیندار سړی ګوري او به په دیندارانو کې خپل رشتہ دار ګوري څه شي ګوري ذوی القربى اول حق د رشتہ دار دی دا چا دی په تمام رشتہ داران دې مالداري ول یتامى د یتیمانو حق دی چا حق دی که په علاقه کې په محله کې یتیم نو والمساکین د دې مسکین وګورئ د دنیا سبب دي خاله کنه که مسکین پیدا نشو والسائلین خاله دې به څه چلو کا به چې سود نسوال کې غلې ورکا وابن السبيل فلا یو مسافر روان دي مسافر سره په امداد وکا والسائلین سود نسوال کې غسر په امداد وکا وفي الرقاب یا سړی د چا په دولت کې ګیری او غسر په غلامۍ کې بندي هغه په باندې اخلاص کا نو قران کریم تقسیم کړی دی اول رشتہ دارانو کې بیا مسکین او یتیم چې هغه کې حق خبره څوک پاتې نشو ټول مالدارانو مسکین او یتیم پکې نو بیا لار ویله به ورکړي چې مسافر په لار روان شي په خپل منزل ته ځان ورسوي که مسافر نو تسوي والسائلین بیا چې څوک سوالو کې بیا غل ورکړي او کدا بیا پیدا نشو نو بیا وسګي وفر رقاب او پالاکا کې کوم سړی و چې په دولت کې چا سربندي والي ان سړی په باندې اخلاص کا الله موږ تاسو نه کان کا نو سرسایه ورکې ګولو نو سرسایه په ځای پر دې مخه شلو په فی کس راځي سروي شلو پیدا نه نو خپل سړی حساب کوي کم معصوم چې سبا صادق نه مخ کې پیدا شي کم ټیم نه د سبا صادق نه مخ کې د اختر پښمه باندې کم معصوم پیدا شي دا سرسایه ورکول واجب دي خلک سرسایه به مرکوي ګوره الله موږ تاسو نه کان کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد گرانو محترم اوریدونکو د مولانا احسان الله حسین په आवाज کې د هر جمعې تقریر بتا سوتا بیرون گن گیٹ پندو روڈ باندې فیض الله اسلامی کے سٹ ہاؤس کے ملاویگی اے پر کشش نظار آئیدہ لگورتا اگورہی کتھو کیے اثر دے دیتے دکھون دینو داشن گمبت داشن گمبت داشن گمبت شدر دخکاری جنوہ گر دے دیتے دکھون دینو دیتے دکھون دینو داشن گمبت شدر دخکاری جنوہ گر دے دیتے دکھون دینو ولی نگورت ما تسما پسائے ہو زیادوی دغمز دغزم پسو
ताप मिन की मागूर आलम यारी जड़वी रासरनूर आलम पसर मतलब दी दसरू शुंडून पुहीगमा चिमी दिनी दजड़ुस्की हर दम पसो कदा नहीं दगन में ख्वाल नवे 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 नू द जन्नत न बबात आदम पस सितम गराए सितम गुलची सितम कान दिसबा नखड़ीवा